آج مسلم بہوؤں کی عید۔ ویلکم ٹو شہزادی بیگم کے 5 بیٹے تھے جن کا نام آرزو، ارمان، امام، احد اور شعیب، رشیدہ، جہیدہ، منی اور سلمیٰ۔ شہزادی بیگم کی سب سے اچھی بہو اسما تھی کیونکہ اس کا نیک دل اور سچی تھی۔ کوئی ہے بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا بھی نہیں ہوں، کوئی کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ ماں بوڑھے میاں کو کچھ دے دے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، میں جب بھی یہاں آیا ہوں۔ بوڑھے میاں آپ کو شکریہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ کھانا لے کے بوڑھے میاں چلے گئے۔ سلمیٰ، منی، زہیدہ، رشیدہ غصے سے اسما کو دیکھنے لگتی ہے کہ اسما کی یہی سب حرکتیں چاروں کو فضول لگتی ہے۔ ان کی طرح اس بار بھی اسما سحری کا کھانا وہ خود بنا کر ہر ایک چیز تیار کر دیتی ہے۔ پھر زہیدہ، رشیدہ، منی اور سلمیٰ ہر دن کی طرح وہ لوگ لیٹ سے اٹھا کرتی تھی۔ اسما کچن میں اکیلے سارا تیاری کرتی۔ بار عید میں تو بہت اچھا بلش خریدوں گی۔ ہاں، مجھے بھی اس بار اچھا سے ایک ٹنٹ لینا تاکہ میری چکنہ ایک دم بلش کرے۔ ہاں، مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا ایک فاؤنڈیشن لگانا ہے تاکہ لگانے کے بعد عید میں میری فیس پورے چمکنے اور دمکنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے ہوم ریمیڈیز بھی تو دیکھنی ہے نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اسما مارکیٹ جاؤ گی؟ نہیں، آپ لوگ جائیے، میں گھر پر رہوں گی امی جی کے ساتھ۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے نا، اسی لیے آپ لوگ جائیے، آپ لوگ شاپنگ کر کے آئیے، پھر میں کسی دن چلی جاؤں گی شاپنگ کرنے، نہیں تو وہی مجھے لا کر دے دیں گے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا، آپ لوگ اچھے سے جائیے اور شاپنگ کیجیے، گھر کی ٹینشن مت لیجیے گا، گھر میں رہوں گی، ٹھیک ہے؟ ممی جی کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے ایک جن کو تو گھر میں رہنا ہی پڑے گا، تو میں رہ لیتی ہوں، آپ لوگ چلے جائیے۔ اسما، تم شاپنگ پر کیوں نہیں گئی؟ میں رہ لیتی۔ نہیں امی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں مارکیٹ چلی جاؤں تو کیا ہوتا، سب تو چلی گئی ہیں، جانا چاہیے تھا نا۔ امی جان، شاپنگ کی تو بات ہے، کسی اور دن چلی جاؤں گی، چھوڑے نا اب۔ تجھے بہت دعا اور پیار، تو بہت خوش رہے گی میری بچی، تو سب سے الگ ہے، تو ہر کسی کے بارے میں سوچتی ہے، اللہ تیری ہر پریشانی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان چاروں نے تو ایک دن بھی نہ افطاری بنایا ہے اور نہ سحری بنایا، پورے کے پورے دنوں میں تم نے ہی بنایا ہے، جانے دو بیٹی، اس کی برکت بہت ہے، ان لوگوں کو کیا پتا، انہیں تو بس شاپنگ اور اچھا کھانا سے مطلب ہے، میں کیوں بولوں؟ بیٹا، بہت سارے کپڑے بھی لینے اور ان غریبوں میں بانٹنے بھی ہے، تمہیں تو پتہ ہی، ان بہو کو یہ سب میں کوئی یہ نہیں ہے، اور تو وہ لوگ کہتی ہے زیادہ پیسے ہو گئے ہیں، غریبوں میں بانٹا جا رہا، لیکن بہو تجھے تو پتہ ہے نا کہ ان سب کی کیا ہے، کیوں ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے، تو بس جا کر غریبوں میں دے آنا، یہ سب زکوٰۃ خیرات یہ سب نکالنا چاہیے، ان لوگوں کو کیا پتہ، ان
तुम लोगों को तो बस खाना पीना और क्या फ़ोन चलाना, बस यही सब। अम्मी जान, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़कात खैरात सब निकाल दी हूँ और किसको कितना देना है, कहाँ कहाँ देना है, हर कुछ हो गया। अम्मी जान, आपको बस आराम से रहना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना अम्मी जान, फिर क्यों। या अल्लाह, मेरी बहू बहुत ही साफ दिल और नेक दिल की है। या अल्लाह, ऐसी बहू सबको देना, बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती, घर में सबके बहुत ख्याल रखती है। या अल्लाह, मेरी बहू को हर खुशियों से नवाज दे। या अल्लाह, मेरी बहू को हर बीमारी से शिफा रख। या अल्लाह, मेरी बहू हमेशा खेलती मुस्कुराती रहे। या अल्लाह, मेरी बहू के सारे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह, मेरी बहू को हमेशा खुश रखना। क्या तुम लोगों ने ज़कात खैरात निकाला तो जाकर बाँट आओ। और हाँ, तुम लोगों को तो कोई यही नहीं है, मुझे पता है। मेरा मानी बेटा जाएगा ज़कात और खैरात देने, गरीबों को कपड़े और पैसे देने के लिए। तुम लोगों को तो ये सबसे कोई मतलब है नहीं। मान, तुम अस्मा को लेकर जाओ और गरीबों में पैसे बाँट दो। शहजादी बेगम के आरजू, आहद, इमाम और शोएब गुस्से से चले जाते हैं। अस्मा लेकर चली जाती है अरमान को गरीबों में पैसे और कपड़े देने। हाँ, गरीबों से अरमान और अस्मा बहुत ही दुआएं मिलती हैं उन गरीबों से। चारों रहती है और वो लोग खाना खाने के लिए चली जाती हैं। चलो हमें तो बहुत भूख लगी, उन लोगों तो बस गरीबों में ये बांटना, वो बांटना, हैन बांटना। मुझे तो बहुत भूख लगी है, रुका भी नहीं जा रहा है। जल्दी से खाना निकालो, जाओ तो गरम करो कबाब वगैरह। हाँ, क्यों नहीं, सब गरम है, चलो। जैसे ही सब खाना खाने के लिए बैठते हैं वैसे ही घर में आग लग जाती है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा, हमें हमारी गुनाहों की सज़ा मिल रही। लगता है या कौन बुझाएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चलो जल्दी से अल्लाह ताला से हम लोग सब कोई माफ़ी मांगते दिल से। हमें कोई भी नहीं है हमें बचाने के लिए, सिर्फ अल्लाह ही हमें बचा सकते इनसे, इन आगों से। हाँ, आप सही कह रही हैं। सब हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगती है अपनी जान की। अरमान, अस्मा और शहजादी बेगम चली आती, दुआएं मांगने लगती हैं। या अल्लाह, इन्हें बचा दे अल्लाह, जो भी गुनाह हुआ हो मैं उन लोगों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। या अल्लाह, तू बचा ले, तू बहुत ही मेहरबान है, तू करीम है। या अल्लाह, तू बचा दे। तू ये बोल रही हूँ अल्लाह ताला, अगर मैंने सच में कोई गुनाह नहीं की तो मेरी दुआएं कबूल फरमा और इन आगों को बुझा दे, इन्हें बचा दे। जैसे शहजादी बेगम, अस्मा और अरमान जाते हैं तो वो चारों ही बहुत ही परेशान रहती हैं। चारों ही शहजादी बेगम, अस्मा से और अरमान से माफ़ी मांगती हैं। मैं माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं माफ़ कर दो अस्मा, हमें माफ़ कर दो। इमाम, आरजू, आहद, अरमान और शोएब कोई अच्छे से ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और सब कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।